चलो केम छो विद्यार्थी मित्रों बधा घन अवस्था चेप्टर केवुं लागे छे? बहु वांधो नथी ने? एवुं लागे ए टॉपिक रिवाइज कर लेवानो बराबर एटले प्रॉब्लेम न थाय। चलो आपणे शुं भणशुं? घन पदार्थोमां विद्युतीय गुणधर्मो आपणो आजनो टॉपिक छे। घन पदार्थोमां विद्युतीय गुणधर्मो। चलो तो विद्युतीय गुणधर्मो छे एमां सौथी पहेली वस्तु ई आवे के घन पदार्थो छे ने केटला बधा प्रकारना छे ने घन पदार्थो तो एनी वाहकता छे ने ई एक मोटो गाळो प्रदर्शित करे, एक मोटो गाळो दर्शावे। तो ए घन पदार्थोनी वाहकता छे एनो गाळो केवडो छे खबर? 10⁻20 થી 10⁻7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आ वाहकतानो एकम छे बराबर। अने आ रेंज तमे जोव तो संख्या रेखा पर जो आपणे विचारीए तो 10⁻20 19 18 17 આવી રીતે માની લો કે અહીંયા 0 આવ્યું, ત્યાંથી પાછું 10⁻1 10⁻2 થી લઈને 10⁻7 તો ટોટલ આ ગાળો ગણો તો 27 ક્રમનો ગાળો કહેવાય। આ 27 ક્રમ શું કામ? -20 થી 0 એટલે 20 ક્રમી અને પાછા અહીંયાથી લઈને 7 એટલે 7 ક્રમી તો ટોટલ કેટલા થયા? 27 ક્રમ। તો આવું લખેલું છે ટેક્સ્ટબુક में के घन पदार्थों में वाहकतानो गाळो बहु मोटो होय, 27 क्रमनो गाळो होय। तो आ 27 क्रम शुं छे मैं तमने समजाव्युं। अने कई रेंज थी कई रेंज एमसीक्यू माटे याद राखवानो खास के 10⁻20 थी लईने 10⁻7 आ 27 क्रमनो गाळो थयो। आ छे एकम वाहकतानो एकम ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स बराबर। तो आवडो मोटो गाळो प्रदर्शित करे छे बराबर। चलो हवे वात आवे के तो आ गाळाना आधारे घन पदार्थने 3 प्रकारमां वहेंचवामां आवे। जेमानुं पहेલું छे वाहको। वाहकोने कहेवाय कंडक्टर्स। तो एम नहीं कहेता के तो अवाहकोने कहेवाय ड्राइवर। आ कंडक्टर तो ओला ड्राइवर एवुं नथी हो। कंडक्शन करे इलेक्ट्रिसिटीनुं एने कहेवाय कंडक्टर्स। तो वाहको एटले के कंडक्टर्स। चलो जे विद्युतनुं वहन करे वधारे प्रमाणमां एने वाहको कहेशुं। तो वाहकोमां आ रेंज केटली होय? 10⁻4 થી 10⁻7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आ रेंजनी वाहकता जे दर्शावे एने कहेवामां आवे वाहको अथवा सुवाहको बराबर। अने आमां बधी ज धातुओनो समावेश थाय। अने धातुओ तो आ मेक्सिमम वाहकता धातुमां होय 10⁻7 सुधीनी बराबर। तो आने आपणे कहेशुं धातुओ जे वाहको तरीके वर्ते छे, जे विद्युतनुं वहन करे छे, तमने ख्याल ज छे बराबर। हालो पछी बीजो भाग आवे अवाहको। अवाहकोने कहेशुं इन्स्युलेटर्स अथवा नॉन कंडक्टर्स। चलो एने आपणे शुं कहेशुं? अवाहको। चलो अवाहकोमां गाळो केटलो हशे? तो के स्वाभाविक छे वाहकोमां आ रेंजनो होय तो अवाहकमां छेल्ली रेंजनो होय 10⁻20 થી 10⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स बराबर। तो आ छे अवाहकोनी वाहकतानो गाळो। बधुं एमसीक्यू माटे मोस्ट टाइम विषे रेंज याद राखवानी छे बराबर। चालो तो अवाहको छे एमां पण गाळो मोटो छे बहु, पण आ बहु ओછી वाहकता देखाय छे 10⁻10 એટલે बहु ओછી થઈ। 10⁻20 तो अतिशय ओછી થઈ बराबर। एने कहेशुं अवाहको। अने त्रीजो प्रकार आवशे अर्धवाहको। चलो अर्धवाहको सौथी इम्पोर्टंट पॉइंट छे आजनो, जेने कहेवाय सेमी कंडक्टर्स। तमारे फिजिक्स में आखुं एक चेप्टर आवशे सेमी कंडक्टर्स नामनुं बराबर। तो एमां तमे बहु शीखशो पण थोड़ीक बेसिक माहिती केमिस्ट्री में पण शीखशो बराबर। पछी फिजिक्स में तो केटલું બધું આવશે सेमी कंडक्टर्स विषे। चलो अर्धवाहको एटले तो के एमां आ गाळो केटलो होय? तो के અહીંથી स्टार्ट करो 10⁻10 થી 10⁻6 आ छे एनो गाळो। तो हवे तमने एम थाय के आ अर्धवाहको छे, पछी आ अवाहको छे अने आ वाहको छे। तो અહીંથી લઈને આની રેન્જનું શું? 10⁻6 થી લઈ અને 10⁻4 આ રેન્જ તો ક્યાંય આવી જ નહીં। તો ઈ રેન્જને આપણે શું કહેશું?
તો કે ઈ રેન્જવાળા કોઈ ઘન પદાર્થો જોવા મળ્યા નથી. એટલે એને કેમાં લેવા, આમાં લેવા કે આમાં લેવા ખબર જ ના પડે. એવા ઘન પદાર્થ હોય એની વાહકતા માપે કે કેટલું વહન કરે છે તો આઈડિયા આવે કે કઈ રેન્જમાં મૂકવા. બરાબર, એટલા માટે ઈ રેન્જવાળા કોઈ છે જ નહીં. એટલે આ થઈ ગયો ગાળો અર્ધવાહકો માટેનો. ચલો ક્લિયર થયું બધાને એકદમ. ચાલો તો વાહકતા ની રેન્જ આખી તો કે આ વાહકો એટલે કે સુવાહકો એટલે કંડક્ટર્સ એની રેન્જ શું તો કે આ. બરાબર, પછી અવાહકોની રેન્જ તો કે આ અને અર્ધવાહકોની રેન્જ આ. હવે આપણે શીખવાનું શું છે ખબર કે ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન કઈ રીતે થાય અને અર્ધવાહકો ઈ પણ વિદ્યુતનું વહન તો કરશે ને, કઈ રીતે થાય ને અવાહકમાં તો ક્યાં વાત જ છે કે વિદ્યુતનું વહન થાય. બરાબર, તો આપણે આ બે વસ્તુઓ શીખવાની છે. તો આપણા નેક્સ્ટ બે ટોપિક્સ છે ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન અને બીજો ટોપિક આવશે અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન. આવા બે ટોપિક આપણે શીખવાના છે. તો પહેલા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન. ચાલો આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન. હવે વાત આવે કે ધાતુઓમાં વિદ્યુતના વહનની વાત આવે તો પહેલી વસ્તુ તો ખાલી વિદ્યુતના વહનની વાત કરીએ. વિદ્યુતનું વહન દુનિયામાં બે જ રીતે થાય, એક મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા અને એક આયનો દ્વારા. આ બે જ વસ્તુ એવી છે જેના દ્વારા વિદ્યુતનું વહન શક્ય છે, ત્રીજી કોઈ વસ્તુ નહીં. બરાબર, હવે આ બેમાંથી પાછી વાત કરીએ તો કે જ્યારે આપણે ધાતુની વાત કરીએ તો ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન હંમેશા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય. અને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કયા ઇલેક્ટ્રોન હોય? સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન, જે બાહ્યતમ કક્ષામાં છે. જેમ કે સોડિયમ છે તો 12ની કક્ષાનો એક ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર, તો ઈ વિદ્યુતના વહન માટે જવાબદાર છે. તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે તો એમ કહે કે વાહકતા વધે, કહી શકાય. બરાબર, ચાલો તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન શેના કારણે થાય? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે થાય. બીજો ભાગ આવે કે આયનો દ્વારા વહન કેમાં થાય? ધાતુમાં આયનો ના હોય. આયનો દ્વારા વહન ક્યાં થાય? તો કે વિદ્યુત વિભાજ્યના દ્રાવણમાં. જેમ કે NaCl નું દ્રાવણ બનાવ્યું, સોડિયમ પ્લસ ને Cl માઇનસ, આ આયનો છૂટા પડી ગયા. હવે એ ફરશે તો ભેગો ચાર્જ એ ફરશે અને એ ચાર્જનું વહન જ વિદ્યુતનું વહન. બરાબર, તો આયનો દ્વારા પણ વહન થાય. તો કેટલી રીતે વહન થાય વિદ્યુતનું? બે રીતે. પહેલું શેના દ્વારા? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા. બીજું શેના દ્વારા? આયનો દ્વારા. મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા જે વહન થાય કેમાં થાય? ધાતુઓમાં. આયનો દ્વારા વહન થાય શેમાં થાય? વિદ્યુત વિભાજ્યોમાં. તો આ બે રીતે વિદ્યુતનું વહન શક્ય છે, જેમાંથી આપણે અત્યારે શું શીખવાનું છે? ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન. વિદ્યુત વિભાજ્યોમાં જે વહન છે એ ત્રીજા ચેપ્ટરમાં આવશે, વિદ્યુત રસાયણ ચેપ્ટરમાં, કે એમાં કઈ રીતે વહન થાય. બરાબર, ચાલો તો અત્યારે ધાતુઓમાં વિદ્યુતના વહનની વાત કરીએ તો પાછું એકવાર કહું, શેના કારણે થાય? સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન, બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન, એના કારણે વિદ્યુતનું વહન થાય. હવે વાત એ આવે કે ધાતુઓમાં છે ધાતુના પરમાણુઓ અથવા એની પરમાણુય કક્ષકો, આપણે એમ કહીએ ધાતુની પરમાણુય કક્ષકો ભેગી થઈ અને આણ્વીય કક્ષકો રચે. પરમાણુની કક્ષકો કમ્બાઈન થાય તો આણ્વીય કક્ષકો ઉત્પન્ન થાય. અને આણ્વીય કક્ષકો છે એની ઉર્જા, એના ઉપર આપણે એક વસ્તુ શીખવાની છે. બરાબર, તો એ ઉર્જા ઉપરથી બે પ્રકારના પટ ધારવામાં આવે. તો એ એક પટ છે એને કહેવામાં આવે સંયોજકતા પટ. શું કહેવામાં આવે? સંયોજકતા પટ. અને એની ઉપર હોય એને કહેવાય વાહકતા પટ. આ ટાઈપના બે પટ છે, વાહકતા પટ. હવે સંયોજકતા પટ એટલે જેમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હોય. સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન હોવાના જ છે ધાતુમાં, તમને ખ્યાલ છે, કારણ કે ધાતુમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તો હોય જ. બરાબર, કેટલા હોય? તો કે એક પરમાણુ દીઠ એક તો હોય જ મિનિમમ. બરાબર, તો જેટલા પરમાણુ હોય એ પ્રમાણે અહીંયા ઝાઝા ઇલેક્ટ્રોન હશે. હવે તો કે આ વાહકતા પટ સંયોજકતા પટ સાથે વ્યાપ્ત થયેલો છે. વ્યાપ્ત થયેલો એટલે તો કે એકબીજામાં અંદર ઉતરેલા. આ જો આટલો ભાગ આપણે કોમન રાખ્યો બેમાં, આ રીતે. બરાબર, ધાતુમાં કાં તો આવું હોય કાં અંશતઃ ભરાયેલું હોય, એટલે પૂર્ણ ભરાયેલ જ ન હોય. એટલે કે આ વાહકતા, આ સંયોજકતા પટ જ છે પણ અહીં સુધી ઇલેક્ટ્રોન છે.
તો એમાં ને એમાં ફરશે, અહીંયા ને અહીંયા, બરાબર, એમાં ને એમાં ફરશે. આમાં શું થશે? આને કહેવાય આંશિક ભરાયેલ સંયોજકતા પટ, બરાબર. તો આ ઇલેક્ટ્રોન છે એમાં ને એમાં ફરવા માટે ફ્રી છે. અહીંયા શું થશે તો કે સંયોજકતા પટ ભરાઈ ગયો હોય તો ઈ ઇલેક્ટ્રોન વાહકતા પટમાં જઈ શકે કૂદીને. આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી કૂદીને અહીં જઈ શકતો જઈ શકે. શું કામ જઈ શકે? આ બે વચ્ચે કંઈ ગેપ જ નથી, ઇઝીલી અહીંથી ટ્રાન્સફર થાય, બરાબર. તો વિદ્યુતના વહન માટે ઇલેક્ટ્રોન આમાં હોવા જરૂરી છે. ક્યાં? વાહકતા પટમાં. આ ખાલી એક બેઝિક વસ્તુ છે, આવું ક્યાંક જ જોવા મળે. આંશિક ભરાયેલ સંયોજકતા પટ હોય ને એમાં ઇલેક્ટ્રોન ફરે. મેઇન વસ્તુ એ છે વિદ્યુતના વહન માટે ઇલેક્ટ્રોન વાહકતા પટમાં હોવા જોઈએ. ક્યાં ન હોવા જોઈએ તો કે સંયોજકતા પટમાં છે પણ ત્યાંથી અહીંયા પહોંચી જવા જોઈએ. બધાય ના પહોંચે તો કાંઈ નહીં, અમુક તો આવવા જ જોઈએ એ બાજુ, તો એ વિદ્યુતનું વહન કરશે, બરાબર. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન કઈ રીતે થાય? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા. મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનું શું થાય તો કે સંયોજકતા પટમાંથી વાહકતા પટમાં આરામથી જઈ શકે. શું કામ જઈ શકે? એ બે પટ વચ્ચે કોઈ ગેપ જ નથી, બે એકબીજાને વ્યાપ્ત થયેલા છે, એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી આમાં જઈ શકે અને આને કહેવાય વાહકો. ધાતુમાં આવું હોય, બરાબર. હવે વાત કરીએ તો અધાતુમાં શું હોય? સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન તો તમને એમ થાય કે એમાંય હોય, બાહ્યતમ કક્ષા કેમાં ન હોય? બધાય હોય. એમાં ઇલેક્ટ્રોન તો કે બધાય હોય, પણ એમાં મેઇન છે ગેપ. આ ગેપ, બરાબર. તો સંયોજકતા પટ હશે ને ઈ અને વાહકતા પટ, આ બે વચ્ચે આ જે ગેપ છે ને એને કહેવાય શક્તિ ગેપ, એનર્જી ગેપ. અને આ ડાયરેક્શનમાં એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય એવું સમજવાનું છે. ઉર્જા વધે એટલે કે અહીંયાથી અહીંયા જવું હોય તો એને ઝાઝી ઉર્જા જોઈએ. હવે સંયોજકતા પટમાં ઇલેક્ટ્રોન તો આમાંય હોય છે જ, પણ વચ્ચે ગેપ એટલો બધો છે કે આ ઇલેક્ટ્રોન કૂદીને અહીંયા જઈ શકતા નથી. ઈ અવાહક તરીકે વર્તે. આ છે વાહક, આ છે અવાહક. આમાં મેઇન આવશે ધાતુઓ. એટલે ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન સમજાવવામાં આપણે આ સમજ્યા, પણ અધાતુમાં કેમ વહન નથી થતું ઈ એમ આવી ગયું. શું હશે એમાં? સંયોજકતા પટ અને વાહકતા પટ વચ્ચે શક્તિનો ગેપ ઝાઝો હોય, એટલે કે આને અહીંથી અહીં પહોંચવું હોય તો એને ઝાઝી એનર્જી જોઈએ, ઉર્જા જોઈએ વધારે, તો અહીંથી અહીં પહોંચે. એટલી બધી ઉર્જાને ક્યાંથી મળે? ક્યાંયથી ન મળે, બરાબર. એટલે ઈ ઇલેક્ટ્રોન ક્યારેય અહીંથી અહીં કૂદીને નથી જઈ શકતા, અને વાહકતા પટમાં જો ઇલેક્ટ્રોન આવે જ નહીં તો વિદ્યુતનું વહન કરે જ નહીં. એટલે અવાહકો વિદ્યુતનું વહન કરતા નથી. ઇંગ્લિશ વર્ડ તમારે લખવા હોય તો આ બેયના યાદ રાખજો, કામ લાગશે. સંયોજકતા પટને કહેવાય વેલેન્સ બેન્ડ અને વાહકતા પટને કહેવાય કંડક્શન બેન્ડ. અને બેન્ડ એટલે પટ, બરાબર. વાહકતા જ્યાં કંડક્શન થાય છે, અને આ વેલેન્સ એટલે સંયોજકતા. ચાલો, તો સંયોજકતા પટ ને વાહકતા પટ વચ્ચે શક્તિ ગેપ બહુ ઝાઝો હોય. ક્યાં? અવાહકમાં. શક્તિ ગેપ હોય જ નહીં એવું ક્યાં હોય? વાહકમાં. તો હવે ત્રીજી વાત આવે. જો અહીંયા એક પોઈન્ટ પૂરો થઈ ગયો. આ ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન, 2 માર્કનો ક્વેશ્ચન પ્રિપેર કરવાનો. જો 2 ક્વેશ્ચન આપણે ચાલી ગયા અત્યારે. પહેલો ક્વેશ્ચન પ્રિપેર શું કરશો? આ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે બધા. પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે વાહકતાના આધારે ધાતુઓના પ્રકાર સમજાવો. તો તમારે 1 2 3 આપણે પહેલા લખ્યા હતા ને, વાહક, અવાહક, અર્ધવાહક. આ સમજાવવાનું ઓલા વેલ્યુ ઉપરથી કે 27 ક્રમનો ગાળો હોય ને ભણ્યા ને આપણે, એ મુદ્દો, બરાબર. પછી બીજો ક્વેશ્ચન, ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન સમજાવો. તો આપણે અત્યારે ભણ્યા, આ પૂરો કરવાનો આખો ટોપિક. હવે નેક્સ્ટ છે ઈ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. કેવો? મોસ્ટ આઈએમપી. અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન, એટલે કે સેમિકન્ડક્ટર્સ છે એમાં વિદ્યુત કઈ રીતે વહન થાય. તો ઈ આપણો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. અને ઈ આમાં જ પહેલા થોડુંક સમજાવી દઉં, પછી આપણે એ ક્વેશ્ચનમાં વધારે આગળ વધીએ કે એમાં તમે કહો જે આ ગેપ વિશે શું કહી શકાય. તો આ આખી પટ થિયરી કહેવાય. પટ થિયરી તો એક ગુજરાતી ને એક ઇંગ્લિશ શબ્દ થઈ ગયો. બેન્ડ થિયરી અથવા પટ સિદ્ધાંત, બરાબર, આવું કહેવામાં આવે આને. પટ સિદ્ધાંતમાં આપણે શું સમજીએ છીએ તો કે સંયોજકતા પટ ને વાહકતા પટ વિશે આખો પટ સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે, જેમાં પટમાં આવવું પડે તો કે ખબર પડે, બાકી ખબર પડે નહીં. હાલો, તો અહીંયા આપણે એમ કહેશું કે સંયોજકતા પટ અને વાહકતા પટ
એને વચ્ચે આ જે ઉર્જા ગેપ અથવા એનર્જી ગેપ જે આપણે કહીએ છીએ શક્તિ ગેપ જે કહીએ એ ઓછો છે. ઓછો છે તો શું થાય? સંયોજકતા પટના હજી ઇલેક્ટ્રોન છે અમુક કૂદીને પહોંચશે, બરાબર. પણ જરાક એવી આને એનર્જી આપશો બહારથી, જરાક તાપમાન વધારી દો દાખલા તરીકે, તો ઝાઝા ઇલેક્ટ્રોન કૂદવા માંડે આમાં, અને ઝાઝા ઇલેક્ટ્રોન કૂદવા માંડે તો વાહકતા વધી ગઈ. એટલે અર્ધવાહક કેવી વસ્તુ છે ખબર? જે સામાન્ય તાપમાને તમને અવાહક જેવું જણાય. સામાન્ય તાપમાન ઇલેક્ટ્રોન બહુ ટ્રાન્સફર નહીં થઈ શકે, પણ ઊંચા તાપમાને એ સુવાહક જેવું બની જાય, એટલે તો અર્ધવાહક કહેવાય, બરાબર. આને તો ઊંચા તાપમાને કંઈ નહીં થાય. લાકડું છે ગમે એટલું ગરમ કરો, વિદ્યુતનું વહન કરશે તો કે નહીં જ કરે. ઊંચું તાપમાન લઈ જાવ તો અવાહક જ છે, પછી ક્યાં વધશે, બરાબર. અવાહક પદાર્થને ગમે એટલા ગરમ કરવાથી કંઈ ન થાય, ઊંચું તાપમાન આપવાથી કંઈ ન થાય. આ બે વચ્ચે ગેપ જ એટલો છે કે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં ન જાય, બસ સિમ્પલ, બરાબર. પણ અર્ધવાહકોની બાબતમાં એવું છે કે જે સામાન્ય તાપમાને અવાહક જેવું જણાય, થોડાક એવા ઊંચા તાપમાને સુવાહક જેવું જણાય, એટલે એને કહેવામાં આવે અર્ધવાહક. અને એના માટે સ્પેશિયલ વર્ડ વપરાય, આંતરિક અર્ધવાહક, ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર. કયો વર્ડ વપરાય? ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર, આંતરિક અર્ધવાહક. અને આવા બે અગત્યના અર્ધવાહક છે, મોસ્ટ આઈએમપી પોઈન્ટ, સિલિકોન અને જર્મેનિયમ, બરાબર. ક્યાં બે છે આવા અર્ધવાહક? સિલિકોન અને જર્મેનિયમ, બે ખાસ યાદ રાખજો. આ બે અગત્યના અર્ધવાહક છે, પણ મેં કીધું એમ એની વાહકતા એટલી બધી ઓછી હોય, આના કરતાં થોડીક વધુ હોય બસ. બાકી આની વાહકતા એટલી બધી ઓછી હોય કે જે પ્રેક્ટિકલી બહુ યુઝમાં નથી આવતા. તો શું કરવામાં આવે? તો કે એમાં વાહકતા વધારવા માટે કંઈક ફેરફાર કરવામાં આવે. આમાં તો વધશે જ નહીં, એને ભૂલી જ જવાના છે, અવાહકને ભૂલી જ જાઓ, બરાબર. અર્ધવાહકની વાત આવે, એમાં કંઈક અશુદ્ધિ ઉમેરીએ ને તો એની વાહકતા વધે. હવે આવું તો એમ થાય અશુદ્ધિ ઉમેરવાથી વાહકતા વધે, કઈ રીતે? આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક જ છે આખો, બરાબર. અને આપણો ત્રીજો ક્વેશ્ચન ચાલુ થયો છે આજનો. શું? અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન સમજાવો. પટ સિદ્ધાંતથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. આ થોડુંક જેમ ટેક્સ્ટબુકમાં છે ત્યાંથી જ લખવાનું, ટૂંકમાં આખો ટોપિક છે જ અલગ, બરાબર. અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન, તેમાં થોડુંક પટ વિશેષ સમજાવવાનું તમારે થાય. અને પછી સિલિકોન જર્મેનિયમનું એક્ઝામ્પલ આપીને હવે આપણે શું આગળ ભણવાનું છે? તો કે એમાં કંઈક એવી અશુદ્ધિ ઉમેરીએ કે જેથી એની વાહકતા વધે. અને આવી અશુદ્ધિ ઉમેરવી એને કહેવાય ડોપિંગ. વર્ડ યાદ રાખવાનો. શું કહેવાય? ડોપિંગ. ડોપિંગ એટલે કે અર્ધવાહકમાં કંઈક અશુદ્ધિ ઉમેરવી કે જેથી એની વાહકતા વધે, બરાબર. આ ઘટનાને શું કહેવામાં આવે? ડોપિંગ. તો હવે એ ડોપિંગ કઈ રીતે થાય પાછું? તો કે બે રીતે થાય. એક વસ્તુ એ કે આ 14મા સમૂહના તત્વો છે, સિલિકોન ને જર્મેનિયમ, તમને ખ્યાલ છે. 14મા સમૂહના તત્વો હોય તો બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 4, બરાબર. હવે 4 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે બાહ્યતમ કક્ષામાં, એની જગ્યાએ કાં તો 4 કરતા વધુ કાં તો 4 કરતા ઓછા ઇલેક્ટ્રોન વાળી અશુદ્ધિ ઉમેરવાની થાય. 4 કરતા વધુ ઇલેક્ટ્રોન વાળી અશુદ્ધિ ઉમેરીએ એટલે કે 15મા સમૂહના તત્વો 5 ઇલેક્ટ્રોન વાળી, તો 4 કરતા વધી ગયું. હવે એવી કોઈ વસ્તુ ઉમેરીએ જેમ કે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, હવે ના તત્વો 15મા સમૂહમાં, ઈ ઉમેરીએ તો એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ. ઓના કરતા ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ છે, 4 કરતા એક વધુ છે, 5 ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ. માની લ્યો કે તમે એમાં 13મા સમૂહનું તત્વ ઉમેરો, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, તો શું થશે? તો કે 13મા સમૂહના તત્વોમાં સંયોજકતા કોષમાં 3 જ ઇલેક્ટ્રોન હોય. હવે આમાં તો 4 છે, 4 કરતા ઓછા, એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ, બરાબર. તો એને કહેવાય જે 13મા સમૂહના તત્વો ઉમેરે તો એને કહેવાય ટ્રાઇવેલેન્ટ. ટ્રાઇવેલેન્ટ જેની વેલેન્સી 3 છે. 15મા સમૂહનો ઉમેરીએ તો એને કહેશું પેન્ટાવેલેન્ટ જેની વેલેન્સી 5 છે, બરાબર. આ બે વસ્તુ આપણે એડ કરીએ તો એકને કહેશું ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ, બીજીને કહેશું ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ ધરાવતી અશુદ્ધિ. તો આ બે ઉમેરવાથી વાહકતા કઈ રીતે વધે છે, આપણો ટોપિક ઈ છે, બરાબર. તો આપણે ઈ હવે સ્ટાર્ટ કરીએ કે અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન કઈ રીતે થાય. હવે પાછો આ ક્વેશ્ચનમાં પાછો ક્વેશ્ચન છે, એટલે કે અલગથી પૂછાઈ શકે એવો ક્વેશ્ચન, પણ જેમાં બે ભાગ આવે, ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ અને ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ. આ બે પાછા 2-2 માર્કના અલગથી ક્વેશ્ચન છે, અલગ પૂછાઈ શકે, ભેગો જ પૂછાય એવું નથી ક્વેશ્ચન. તો આપણે પહેલા લઈએ છીએ
કે સિલિકોનની રચના કેવી હોય, અથવા સિલિકોન કે જર્મેનિયમ જે 14મા સમૂહના તત્વો છે. અને 14મા સમૂહના તત્વો છે તો કે બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય. હવે એની રચના કેવી હોવી જોઈએ, અહીંયાથી થોડું ધ્યાન આપજો. ટેક્સ્ટબુકમાં થોડા ટફ વર્ડ્સ વાપરેલા છે, હું બને એટલી સહેલી ભાષામાં સમજાવવાની ટ્રાય કરું છું. બરાબર, ચાલો જો લખવાનું ટેક્સ્ટબુકમાં છે એમ જ છે. બરાબર, હાલો સિલિકોનની વાત કરીએ. હાલો, આ સિલિકોનના પરમાણુઓ છે. આપણે થોડા દૂર દોરીએ, હા, કારણ કે બાકી બોન્ડ કેમ બતાવશો એની વચ્ચે, એટલા માટે. આ બધા છે એ શું છે? સિલિકોનના પરમાણુઓ. હાલો, આ સિલિકોન છે બધા. જર્મેનિયમ પણ લઈ શકો, પણ આપણે બેઝિક વિચારીએ તો 14મા સમૂહના તત્વો. બરાબર, હાલો આ બધા સિલિકોન છે. બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 4. હાલો આના 4, આનાય 4, આનાય 4, આનાય 4. આવી રીતે બધાના આપણે 4 ઇલેક્ટ્રોન વિચારીએ તો શું જોવા મળે જોવું જોઈએ. તો કે મોટા ભાગે તમને બધે અષ્ટક દેખાશે કમ્પ્લીટ. જો દેખાય છે એવું કંઈ અષ્ટક બનતા જાય એવું એક્ઝેક્ટ અહીં જો આ સિલિકોન છે તો તમને અષ્ટક દેખાય જ છે. જો આના 2 4 6 8 ઇલેક્ટ્રોન, આ સિલિકોન 2 4 6 8, આ સિલિકોન 2 4 6, અહીં પાછો એક સિલિકોન હશે જ. આ તો આપણે અમુક કટકો દોર્યો છે, બધી બાજુ હશે સિલિકોન સિલિકોન સિલિકોન. બરાબર, તો આ છે સરસ મજાની સિલિકોનની રેગ્યુલર રચના, સ્ફટિક રચના. સિલિકોનની રચના આ ટાઈપની હોય. બરાબર, સ્ફટિક રચના છે સિલિકોનની. હવે આપણે એમ કહીએ કે આમાં હવે હું આમાં તમને ટેક્સ્ટબુકમાં 3 ફિગર્સ ડ્રો કરેલી છે, એમાંની આ પહેલી ફિગર છે. હું આમાં ચેન્જીસ કરીને દોરીશ, એટલે મારે બીજી વાર ને ત્રીજી વાર દોરવું નહીં. હવે આપણે આ પહેલી ફિગર છે સિલિકોનની સ્ફટિક લેટિસ છે. બરાબર, હવે આપણે બીજી ફિગરમાં જઈએ છીએ, જે શું દર્શાવશે? ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ. હાલો, તો પહેલો ભાગ ભણવાનો થાય. આ ડોપિંગ ભણીએ છો આપણે. ડોપિંગ એટલે અશુદ્ધિ ઉમેરવી, બીજું કંઈ નહીં. ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ. અશુદ્ધિ ઉમેરવી એટલે એને શું કહેવાય? ડોપિંગ કરવું. તો હવે આ ડોપિંગ શીખીએ છીએ આપણે. બરાબર, ચાલો તો હવે આપણે વિચારીએ કે ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ માટે પહેલા તો સિલિકોનની રચના જોઈ લીધી આપણે કેવી હોય. હવે એના માટે 15મા સમૂહના તત્વો લેવામાં આવે. તો કે ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ કહીએ, સમૃદ્ધ એટલે આના કરતા વધુ હોય એવું લેવાનું થાય ને. 4 તો આમાંય છે, 4 થી વધુ એને સમૃદ્ધ કહેવાય. તો ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ માટે 4 થી વધુ એટલે 15મો સમૂહમાં 5 હોય એને કહેવાય પેન્ટાવેલેન્ટ. પેન્ટાવેલેન્ટ એટલે વેલેન્ટ એટલે સંયોજકતા, પેન્ટા એટલે 5, જેની સંયોજકતા 5 છે. અને એવા તત્વો ક્યાં આવે? તો કે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, મેના. એની સંયોજકતા કેટલી છે? 5. હવે માની લ્યો કે, હવે સમજજો બરાબર, મેં આમાં એક આર્સેનિક એડ કર્યું. શું એડ કર્યું? એક આર્સેનિક. તો અહીંયાથી સિલિકોન નીકળો, ડોપિંગ થયું, એની લેટિસનું સ્થાન ખાલી થયું, ત્યાં આવ્યો આર્સેનિક. તો કે તો આર્સેનિકની બાહ્યતમ કક્ષામાં તો 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો 4 તો સિલિકોનમાં હતા એમ ગોઠવાઈ ગયા, 1 2 3 4. હવે ઘાટા છે એ આર્સેનિકના ઇલેક્ટ્રોન છે એવું માનો. પણ 4 તો જેમ સિલિકોનમાં હતા એમ આમાંય છે, પણ વધારાનો એક છે હજી, કારણ કે ટોટલ કેટલા છે? 5. ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ એટલે તો કહેવાય એ 5મો ઇલેક્ટ્રોન માની લો કે અહીંયા રહ્યો, વચ્ચે જ ગમે ત્યાં ગોઠવા છે ને, જાશે ક્યાં? તો એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન થયો. હવે હું તમને એમ કહું, આ તો નાનકડી છે કે જેમાં 4 તરીને 12 સિલિકોન છે. લેટિસમાં તો મોલમાં હોય, મોલ બહુ જાજુ થઈ જાય તો આપણે એમ કે 5000 સિલિકોનના પરમાણુ છે. બરાબર, હવે એમાંથી હું 10% એટલે કે 500 આર્સેનિક એડ કરી દઉં તો 500 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન થાય. એક આર્સેનિકનો એક, કેટલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન થયા? 500 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. અને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે તો વાહકતા વધવાની જ છે. એટલા માટે આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે ને, એના કારણે એની વાહકતા વધશે.
અને આપણું કામ જ છે અત્યારે આપણે અર્ધવાહકોની વાહકતા કઈ રીતે વધારવી, ડોપિંગ કરીને. ડોપિંગ એટલે શું? અશુદ્ધિ ઉમેરવી. કઈ અશુદ્ધિ ભણીએ છીએ આપણે? ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ, એટલે કે વધારે ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતું હોય 14મા સમૂહના તત્વો કરતા, તો કે 15મો સમૂહ. પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ એડ કરીએ, જેની સંયોજકતા 5 છે, જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એ 5 ઇલેક્ટ્રોન વાળી અશુદ્ધિ ઉમેરવાથી શું થશે? 4 તો સિલિકોનના હતા એમ વપરાઈ જશે, પણ 5મો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત રહેશે. અને આવું એક જ આપણે આમાં બતાવ્યું છે. મેં કીધું આમાં ઢગલાબંધ તમે અશુદ્ધિ ઉમેરી શકો ને એટલા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત રહે અંદર. તો શું થયું? એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે વાહકતા વધે, એટલે કે આ ખૂબ સારી રીતે કામ લાગે. અને એ વાહકતા શેના કારણે વધી? ઇલેક્ટ્રોનના કારણે. ઇલેક્ટ્રોન એડ કર્યો, અને એ ઇલેક્ટ્રોન એડ કર્યો એટલે કયો ચાર્જ એડ કર્યો? નેગેટિવ ચાર્જ. કયો ચાર્જ એડ કર્યો? નેગેટિવ ચાર્જ. એને કહેવાય, આજે અર્ધવાહકો બન્યા કહે એન પ્રકારના અર્ધવાહકો. એટલે કે નેગેટિવ ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર્સ. નેગેટિવ ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર એટલે શું? ઋણ ભાર પ્રકારના અર્ધવાહકો. એટલે કે આ ઋણ ભાર વધી ગયો છે. વધે જ કારણ કે આપણે ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ એડ કરી છે, એટલે ઋણ ભાર વધવાનો જ છે. તો એને કેવા અર્ધવાહકો કે શું ખબર પડી ગઈ? એન પ્રકારના અર્ધવાહકો. એન એટલે નેગેટિવ. નેગેટિવ ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર્સ કહેવામાં આવે. ચલો, ખબર પડી ગઈ શું છે એન પ્રકારના અર્ધવાહકો. નેગેટિવ ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર શું છે, એને એન શું કામ મૂકવામાં આવ્યો? નેગેટિવના કારણે એન. બરાબર. અને આ પહેલા હતું એના કરતા ઇલેક્ટ્રોનમાં સમૃદ્ધ બની ગયું છે, એટલે નેગેટિવ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો, એટલે એને કહે એન પ્રકારના અર્ધવાહકો. ચલો, પહેલો ભાગ પૂરો થયો. હવે આપણે અહીંયા કહેશું ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિને બદલે ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ. ઉણપ એટલે બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 કરતા ઓછા ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ, અને 4 કરતા ઓછા એટલે તો આપણે કહીએ 3. હાલો, 13મા સમૂહના તત્વો, જેને કહેવાય ટ્રાઇવેલેન્ટ. ચાલો, ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ. બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો સંયોજકતા કેટલી થાય? 3. અને એના એક્ઝામ્પલમાં તો કે એલ્યુમિનિયમ છે, ગેલિયમ છે, ઇન્ડિયમ છે, થેલિયમ છે, આ બધા એમાં આવશે. બરાબર. તો આપણે હવે પહેલા આને હતું એવું બનાવીએ. સિલિકોન બનાવી નાખીએ પહેલા, પછી આગળ ભણવાનું થાય ને. સિલિકોન કેવું હતું પહેલા અહીંયા આવી જઈએ આપણે. ચાલો, હાલો, તો અહીંયા બધે રેગ્યુલર જે ઇલેક્ટ્રોન સિલિકોનના હતા એ જ. ઓલી આકૃતિ હમણાં દોરી હતી ને, એ ટેક્સ્ટબુકની બીજી આકૃતિ હતી. એન પ્રકારના અર્ધવાહક. હવે પાછી પેલી આકૃતિ થઈ ગઈ. જો, મારે તો આમાં રમવાનું, ખોટું કોણ દોરે? બરાબર, તમને સમજાઈ જાય ઇનફ છે. હાલો, તો આ પાછી પેલી આકૃતિ થઈ ગઈ. સિલિકોનની સ્ફટિક લેટિસ આવી હોય. બરાબર. હવે વાત કરીએ છીએ આપણે ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરવાની, જેમ કે ગેલિયમ એડ કરવું છે આમાં, તો શું થાય? એ આપણો પ્રશ્ન છે. અને એના માટે થોડુંક વધારે સમજજો. ટેક્સ્ટબુકમાં આમાં થોડાક અઘરા વર્ડ્સ વાપરેલા છે. બરાબર. જોજો. હવે પહેલા તો આપણે એમ કે હાલો આ સિલિકોન કાઢ્યું. તમને એમ કે આને જ કેમ કાઢ્યું? બસ આપણે એના વિશે જ, આપણે આટલા બધા સિલિકોન છે તો આ જ સિલિકોન કેમ કાઢો 2 વાર? તો કે કંઈ વાંધો નહીં, તમે કહો તો હાલો આને નથી કાઢવું. બસ ખોટું લાગી જાય એને. હાલો અહીંયા કાઢીએ. હાલો, આ સિલિકોનને અહીંથી રિમૂવ કર્યું. ત્યાં માની લો કે ગેલિયમ મૂકી દીધું. તો ગેલિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં તો 3 જ ઇલેક્ટ્રોન હોય. હાલો, તો આ સિલિકોનનો તો છે, પણ ગેલિયમનો ઇલેક્ટ્રોન તો કે હવે જો અલગ આપણે કલરથી દોરીએ એટલે તમને વધારે ખબર પડે કે ગેલિયમના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં છે. ચલો, જો આ ગેલિયમનો ઇલેક્ટ્રોન, આ ગેલિયમનો ઇલેક્ટ્રોન અને આ ગેલિયમનો ઇલેક્ટ્રોન, એને ત્રણેય બાજુ ભાગીદારી કરી લીધી. પણ આ ઇલેક્ટ્રોન તો સિલિકોનનો છે, એના તો 4 હતા જ. આ 1 2 3 4 આ તો સિલિકોનના જ હતા. હવે ગેલિયમના 3 ઇલેક્ટ્રોન થયા, સિલિકોન અહીંથી નીકળો તો આઈનો ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયો, તો આ એકલો થઈ ગયો. હવે ઈ એકલો થઈ જાય તો શું થાય? તો કે અહીંયા એક છિદ્ર જનરેટ થાય. ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર, જેને હોલ કહેવામાં આવે. ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર અથવા બીજું કે તો ઇલેક્ટ્રોન રિક્તતા એટલે કે વેકેન્સી. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની વેકેન્સી પડી ભાઈ. હાલો, વેકેન્સી, રિક્તતા, ઇલેક્ટ્રોન રિક્તતા, અવકાશ પડ્યો, એને છિદ્ર કહેવામાં આવે, હોલ. બરાબર. તો
આ બે પ્રકારની ક્ષતિ જે ભણીએ છીએ ને એમાં ખરેખર શું કરીએ છીએ, ક્ષતિ નહીં સોરી, આ બે પ્રકારનું આપણે જે ડોપિંગ ભણીએ છીએ બરાબર, એમાં શું આપણે ભણીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવાના છે, ઇલેક્ટ્રોન કાં વધારે થવા જોઈએ ને કાં ઓછા થવા જોઈએ, ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ સુધી અથવા ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ સુધી, એટલે ખરેખર આને ઇલેક્ટ્રોન ક્ષતિ એવું કહેવામાં આવે બરાબર. આપણે એક પ્રકારનું શું કરીએ છીએ, ઇલેક્ટ્રોનની ક્ષતિ ઉત્પન્ન કરીએ, કાં વધારી દો ને કાં ઘટાડી દો, ઇલેક્ટ્રોનીય ક્ષતિ એવું પણ કહેવામાં આવે આને બરાબર. હાલો હવે જો, હવે અહીંયા એક છિદ્ર ઉત્પન્ન થયું, એને રિક્તતા પણ કહેવાય, વેકેન્સી, છિદ્ર એટલે હોલ. તો હવે શું થશે, હવે એ જ સમજવાનું છે કે આમાં કેમ વધશે વાહકતા, આમાં તો ઇલેક્ટ્રોન ઘટ્યો પણ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન વધશે. કઈ રીતે, જો ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન ભલે ઘટ્યા પણ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો. કઈ રીતે વધ્યો, તો કે હવે માની લ્યો કે આ ઇલેક્ટ્રોન તો સિલિકોનનો છે, હવે અહીંયા છે હોલ, તો શું જોવા મળશે, આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી ખસી ને આ છિદ્રને પૂરવાનું કરે. એટલે કે આ એમ કે જોજો કે અહીંથી એમ કે હું છિદ્ર પૂરી દઉં, એટલે કે આ નીકળી ગયું અને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયો, તો અહીંયા હોલ પડ્યું કે નહીં બરાબર. હાલ હવે તો કે આ એમ કહેશે કે હું આ છિદ્ર પૂરી દઉં, હવે એ જો અહીં છિદ્ર પૂરવા આવે તો અહીંયા હોલ પડ્યું કે નહીં. એનો મિનિંગ કે ખરેખર કોણ ખસવા માંડ્યા, પાછા ઇલેક્ટ્રોન તો ખસવા માંડ્યા, ઇલેક્ટ્રોનનું મૂવમેન્ટ ચાલુ થઈ ગયું, તો વાહકતા વધી ગઈ. ઈ તો પોઈન્ટ છે આપણો, વાહકતા વધારવાની છે. તો ઈ હોલ ઇલેક્ટ્રોન છિદ્રને પૂરવા માટે ઇલેક્ટ્રોન પોતાનું સ્થાન મૂકીને અહીંયા જાહે તો પોતાની જગ્યાએ પાછું નવું છિદ્ર ઉત્પન્ન તો કરશે જ ને. એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી ખસીને હોલ પૂરી દીધું તો પોતાની જગ્યાએ હોલ ઉત્પન્ન કર્યું, નવું છિદ્ર ઉત્પન્ન કર્યું. હવે ઈ છિદ્ર ભરવા બાજુનો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવ્યો તો પાછું પોતાની જગ્યાએ છિદ્ર ઉત્પન્ન થયું, તો ઇલેક્ટ્રોન ખસવા માંડ્યા ને આ આપણે જોઈએ એટલું ધીમું ધીમું ન હોય, સટાસટ થતું હોય, બહુ સ્પીડમાં ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો હોલ પડ્યું, ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો હોલ પડ્યું, ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો હોલ પડ્યું, ઇલેક્ટ્રોનની મૂવમેન્ટ ચાલુ થઈ ગઈ ને અગત્યનું છે બરાબર. અને ઇલેક્ટ્રોનની મૂવમેન્ટ વધી એટલે વાહકતા વધી. હવે આમાં શું દેખાશે તમને એ આપણે જોઈએ, તો કે ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર ખસતું હોય એવું લાગે તમને. જો ખરેખર ઇલેક્ટ્રોન ખસે છે, કોણ ખસે છે, ઇલેક્ટ્રોન, પણ લાગે શું, ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર ખસે. કારણ કે જો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો, છિદ્ર અહીંયા આવી ગયું, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો, છિદ્ર અહીંયા આવી ગયું, છિદ્ર અહીંથી અહીં પહોંચી ગયું. જો તો તમને શું દેખાય, ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર ખસે છે બરાબર. કઈ બાજુ ખસે, તો કે જી બાજુ, ટેક્સ્ટબુકમાં એવું વાક્ય છે, ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર નહીં ભરાયેલા ઇલેક્ટ્રોન છિદ્રથી વિરુદ્ધ દિશામાં ખસે છે. આ બહુ વિચિત્ર વાક્ય છે. ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર પછી એક કોમા કરી નાખજો. ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર એટલે કે અહીંયા હતું ઈ પહેલા, જો બરાબર, જો પહેલા અહીંયા છિદ્ર હતું, હવે અહીંયા વેકેન્સી નથી, આ વેકેન્સી નીકળી ગઈ ને અહીંયાથી. હાલો, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર હતું, ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર નહીં ભરાયેલા ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર, નહીં ભરાયેલ ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર, અહીંયા પહેલા છિદ્ર હતું બરાબર, અને ઈ છિદ્ર કેવું હતું, એમાં ઇલેક્ટ્રોન નહોતો એટલે તો છિદ્ર કહીએ છે ને. ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર ઈ અહીં પહોંચી ગયું, તો ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર નહીં ભરાયેલા ઇલેક્ટ્રોન છિદ્રથી વિરુદ્ધ દિશામાં ખસે છે. એટલે કે નહીં ભરાયેલ ઇલેક્ટ્રોન છિદ્ર અહીંયા હતું, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા તો ઇલેક્ટ્રોન આમ આવ્યા અને છિદ્ર વિરુદ્ધ દિશામાં ગયું. એટલે કે જી દિશામાં ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરશે, આ સેન્ટેન્સનો મિનિંગ એવો થાય, જી દિશામાં ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરશે એની વિરુદ્ધ દિશામાં છિદ્ર ગતિ કરશે. ઇલેક્ટ્રોન આમ આવે તો છિદ્ર આમ પડતા જાય ને, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન આ દિશામાં ગતિ કરે તો છિદ્ર ઓલી દિશામાં ગતિ કરે, એટલે કે વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરશે બરાબર. હવે માની લો કે આમાં આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અપ્લાય કરી દઈએ, એટલે કે એક બાજુ ધન ધ્રુવ ને એક બાજુ ઋણ ધ્રુવ એવું અપ્લાય કરીએ તો આપણે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકી દીધું બરાબર. આ બાજુ આપણે એમ કે ધન ધ્રુવ, આ બાજુ મૂકો ઋણ ધ્રુવ, તો ખરેખર શું થાય છે, જો ઇલેક્ટ્રોન આમ ખસે છે, ધન ધ્રુવ બાજુ જ ખસે ને ઇલેક્ટ્રોન, તો ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કેવો, ઋણ. ઋણ હોય કઈ બાજુ જાય, ધન બાજુ. આ માની લો કે ધન ભારિત પ્લેટ છે, ઋણ ભારિત પ્લેટ છે, તો ઇલેક્ટ્રોન તો ધન ભારિત પ્લેટ બાજુ ખસે છે, તો છિદ્રમાં તમને શું દેખાશે, છિદ્ર ઋણ ભારિત પ્લેટ તરફ ખસે છે. ઇલેક્ટ્રોન આમ ખસ્યા, છિદ્ર આમ ખસ્યા. ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવલી ચાર્જ હોય તો ધન ભારિત પ્લેટ બાજુ આવે, તો છિદ્ર છે ઈ ઋણ ભારિત પ્લેટ બાજુ જાય. ઋણ ભારિત પ્લેટ બાજુ કોણ જાય, ધનભાર.
તો એવું માનવામાં આવે છે નહીં, એવું માનવામાં આવે, ખરેખર એ સાચું નથી, પણ ખરેખર આપણે દેખાઈશું ઇલેક્ટ્રોન ખસાઈ નહીં દેખાય, છિદ્ર ખસાઈ દેખાય. તો છિદ્ર ઋણ ધ્રુવ એટલે કે ઋણ પ્લેટ, આ ધનભારની પ્લેટ છે, આ ઋણભારિત પ્લેટ, ઋણભારિત પ્લેટ બાજુ છિદ્ર ખસે છે. તો છિદ્રમાં ધનભાર હોવો જોઈએ, પણ છે નહીં હો. એટલે એ છિદ્રને ધનભારિત માનવામાં આવે છે કે ઋણભાર બાજુ કોણ ખસે? વિચારો, ધનભાર હોય એવું જ થયું ને. છિદ્ર આમ ખસ્યા તો અહીંયા ધનભાર હોય તો જ ખસવા જોઈએ એવું માનવામાં આવે, બરાબર. પણ ખરેખર એવું છે નહીં, ખસે જ ઇલેક્ટ્રોન. છિદ્ર એની મેળે મેળે ઇલેક્ટ્રોન ખસે જ નહીં, એટલે છિદ્રનું સ્થાન ફરે. કે ખરેખર ખસે જ કોણ? ઇલેક્ટ્રોન. અને વિદ્યુતીય વાહકતા વધારવા જરૂરી કોણ છે? ઇલેક્ટ્રોનનું ખસવું. ઇલેક્ટ્રોન ખસે જ છે અને ઋણભારિત હોય ઇલેક્ટ્રોન તો ધન ભારિત પ્લેટ તરફ ખસે. પણ જ્યારે વાત આવે કે છિદ્ર કઈ દિશામાં ખસે, તો કે છિદ્ર છે ને ઈ તો કે ઋણભારિત પ્લેટ બાજુ ખસે. તો છિદ્રમાં કયો વીજભાર હોવો જોઈએ? ધનભાર. એટલે આ પ્રકારના અર્ધવાહકને કહેવાય ધનભાર પ્રકારના અર્ધવાહકો, પોઝિટિવ ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર્સ, પી પ્રકારના અર્ધવાહકો. શું કહેવાય? પી પ્રકારના અર્ધવાહકો કહેવામાં આવે. તો હવે ખબર પડી ગઈ પોઝિટિવ ટાઈપ શું કામ એ? તો કે આમાં જે છિદ્ર બને છે, બરાબર, ઈ ધનભારિત છે એવું ધારવામાં આવે છે, એટલે એને પોઝિટિવ ટાઈપ, પી એટલે પોઝિટિવનો પી, પોઝિટિવ ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર એટલે કે પી પ્રકારના અર્ધવાહકો કહેવામાં આવે છે. રેડી? ચાલો, તો આ આપણે ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ ઉમેરવા. બેઝિક આપણો એમ શું હતો ઉમેરવાનો? અશુદ્ધિ ઉમેરવાનો એમ શું હતો? ડોપિંગ કરવાનો, વાહકતા વધવી જોઈએ, બસ એ જ તો મેઇન છે, બરાબર. તો વાહકતા વધે તો ઇલેક્ટ્રોનની મૂવમેન્ટ વધે, જ વાહકતા વધી. તો આમાં મૂવમેન્ટ વધારી દીધી ને પહેલા કરતા. એનો મિનિંગ કે ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ જે પેલો ભાગ ભણ્યા ઈ ઉમેરવાથી પણ વાહકતા વધારી શકાય. ઇલેક્ટ્રોન લે અહીંયા 1 નું 1 જ રહ્યું. અરે ભગવાન, સારું હાલો. બીજો ભાગ શું ભણ્યા આપણે? ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ. ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ ઉમેરવાથી એ વાહકતા વધારી શકાય. કઈ રીતે એ જોયું આપણે. ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ ઉમેરીએ તો નેગેટિવ ચાર્જનો વધારો થયો. સમૃદ્ધ, ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ એટલે એને નેગેટિવ ટાઈપ કહેવાય. અહીંયા ખરેખર ઇલેક્ટ્રોનનો ઘટાડો થયો જ, કારણ કે 4 ને બદલે 3 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે એવું તત્વ ઉમેર્યું. ઇલેક્ટ્રોનનો ઘટાડો થયો એટલે એમ કહેવાય કે પોઝિટિવ ટાઈપ, પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર્સ, પી પ્રકારના અર્ધવાહકો. ચલો, ક્લિયર થઈ ગયું એકદમ. હવે આ અર્ધવાહકોની ઉપયોગિતા શું છે એ પણ ભણીએ આપણે. એ પણ બહુ સરસ મુદ્દો છે કે અર્ધવાહકોની ઉપયોગિતા શું છે. ચલો, તો અર્ધવાહકોની ઉપયોગિતા ભણીએ. હવે અર્ધવાહકો છે ને, સિલિકોન ને જર્મેનિયમ જે કીધું એ બહુ ઝાઝા ઉપયોગો ધરાવે છે. અત્યારે જે કંઈ ક્રાંતિ આવી જ ને આખી, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમમાં, એનું મેઇન કારણ છે અર્ધવાહકો, બરાબર. અર્ધવાહકોમાં આપણે કહીએ નેગેટિવ ને પોઝિટિવ, આ બે ટાઈપના અર્ધવાહકો ભણ્યા. એ નેગેટિવ પોઝિટિવ ભેગા તો એનપી પ્રકારના અર્ધવાહકો બને. નેગેટિવ પોઝિટિવને પાછા મિક્સ કરવામાં આવે અને જે બને ને એને કહેવાય ડાયોડ. અને એનો ઉપયોગ થાય રેક્ટિફાયર તરીકે. રેક્ટિફાયર એટલે શું? જેટલી પણ સર્કિટ જે એસી ને ડીસીમાં કન્વર્ટ કરે એને કહેવાય રેક્ટિફાયર. એ એસી અને ડીસી ખબર છે ને, અલ્ટરનેટ કરંટ અને ડાયરેક્ટ કરંટ. જે આપણા ઘરમાં જે કરંટ આવે છે જીબીથી લઈને આપણા ઘરમાં, બરાબર, એ છે એસી. હવે વિચારો જી, એસી કરંટ હોય. હવે એસી એટલે અલ્ટરનેટ, અલ્ટરનેટ એટલે ચાલુ બંધ ચાલુ બંધ ચાલુ બંધ થાય ઈ. હવે એસી કરંટ માની લો કે આપણા ઘરમાં આવે તો પંખો ફરતો હોય તો એવું હાલે, ચાલુ બંધ થાય. લાઇટ ચાલુ બંધ થાય તો હાલે નહીં. એને શેમાં કન્વર્ટ કરવી પડે? ડીસીમાં. એસી ને ડીસીમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરે એ કોણ? રેક્ટિફાયર. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ચાર્જર, મોબાઈલનું ચાર્જર, બરાબર. એની અંદર એ સર્કિટ હોય, ટૂંકમાં ચાર્જર પોતે નહીં, ચાર્જરમાં જે સર્કિટ હોય એ રેક્ટિફાયર છે. શું કરશે? એસી ને ડીસીમાં કન્વર્ટ કરશે, બરાબર. તો એમાં ટૂંકમાં આ અર્ધવાહકોનો જ ઉપયોગ છે. એટલે જ કહું ક્રાંતિ સર્જેલી છે અર્ધવાહકોએ તો, બરાબર. હાલો, તો આ સિવાય યુઝ થાય ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં.
હાલો પાછું એમ થાય ટ્રાન્ઝિસ્ટર એટલે શું? ટ્રાન્ઝિસ્ટર એટલે તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો જે એમ્પ્લીફાયર તરીકે કામ કરે. વળી કે એમ્પ્લીફાયર એટલે શું? એમ્પ્લીફાય એટલે વોઇસને નાનામાંથી મોટો કરવો. અને વોઇસ છે એ તરંગ છે એક પ્રકારના, બીજું કંઈ નથી. ઘરે જે વૂફર બુફર યુઝ કરીએ ને આપણે, બરાબર, જે શું કરે, નાના વોઇસને મોટા વોઇસમાં કન્વર્ટ કરે. તો એના માટે શેનો યુઝ થાય? એમ્પ્લીફાયર. અને એમાં કઈ સર્કિટ હોય? ટ્રાન્ઝિસ્ટર. બરાબર. તો આ બધું છે ને એ આમાંથી જ બને. અને ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં તો આમેય હોય NPN અથવા PNP, ત્રણ વસ્તુ ભેગી. નેગેટિવ પોઝિટિવ નેગેટિવ, પોઝિટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ. સેન્ડવિચ પ્રકારના અર્ધવાહક કહેવાય. અને સેન્ડવિચ શું કામ? બે બાજુ બ્રેડ ને વચ્ચે મસાલો. આ બ્રેડ છે ને આ મસાલો છે. ટૂંકમાં બે બાજુ સરખી અને વચ્ચેની વસ્તુ જુદી. બે બ્રેડ સરખી, વચ્ચે મસાલો જુદો. તો આ બે બ્રેડ છે, આ મસાલો છે. આમાં આ બે બ્રેડ છે ને આ મસાલો છે. તો આને શું કહેવાય? સેન્ડવિચ પ્રકારના અર્ધવાહકો. તો બહુ જ અગત્યની વસ્તુઓ છે. અર્ધવાહકો છે ને એણે બહુ સારી એવી પ્રગતિ થઈ છે એના કારણે, બરાબર, અર્ધવાહકોના કારણે. ચલો આ સિવાય આપણે ભણીએ તો સમૂહ, આપણે 13 14 ભણ્યા, 14 15 ભણ્યા. 14 તો કોમન હતો. હવે આપણે એમ કે સમૂહ 13 અને 15 ને ભેગા કરીએ ને તોય અર્ધવાહક બને. સમૂહ 12 અને 16 ને ભેગા કરીએ તોય આ ટાઈપનું બનશે, બરાબર. એટલે કે વાહકતા વધારો થાય. તો હવે આપણે એમ કે 13 અને 15 એટલે તો કે 13માં સમૂહનું તત્વ લઈએ, જેમ કે એલ્યુમિનિયમ. 15માં સમૂહનું તત્વ ફોસ્ફરસ. બસ, તો આ થઈ ગયું સેમિકન્ડક્ટર. ALP 13માં સમૂહનું તત્વ અને 15માં સમૂહનું તત્વ, આ બેને ભેગા કર્યા, બરાબર. હાલો 13માં સમૂહમાં બીજું કોણ આવે? ઇન્ડિયમ. હાલો તો 15માં સમૂહમાં SB, INSB. હાલો પછી કોણ આવે? તો કે ગેલિયમ, તો કે ઇન્ડિયમ, બરાબર. સોરી, ગેલિયમ AS આવશે એની સાથે. ગેલિયમ આર્સેનાઇડ. ગેલિયમ ને ઇન્ડિયમ તો એક સમૂહના તત્વો થઈ જાય ને. આપણે 13મો સમૂહ ને 15મા સમૂહની વાત કરીએ તો જો એલ્યુમિનિયમ, ઇન્ડિયમ, ગેલિયમ, આ બધા સમૂહ 13. એ જ રીતે ફોસ્ફરસ, એન્ટીમની, આર્સેનિક, આ બધા સમૂહ 15ના તત્વો. તો સમૂહ 13 અને સમૂહ 15ના તત્વોને ભેગા કરીને પણ અર્ધવાહકો બનાવી શકાય છે. અને આ બધા અર્ધવાહકો પણ બહુ સારું કામ કરે. જેમ કે ગેલિયમ આર્સેનાઇડ છે ને, ઈ ખૂબ ઝડપી પ્રતિભાવના કારણે જાણીતો છે. ઝડપી પ્રતિભાવનો મિનિંગ ક્વિક રિસ્પોન્સ. જેમ કે મોબાઈલના ટાવર, બરાબર, ઝડપી પ્રતિભાવ જોઈએ એમાં. ટાવર જ ના પકડાય તો શું કામનું? પહેલા એ જ પ્રોબ્લેમ હતા, બરાબર. હવે તમે જોવો છો કે મોટા ભાગના BSNL સિવાય મોટા ભાગના ટાવર વ્યવસ્થિત પકડાય છે મોબાઈલના. BSNL હવે તો વાંધો નથી આવતો, છતાંય તમારો જે એક્સપિરિયન્સ હોય. પણ આ ક્વિક રિસ્પોન્સના કારણે જાણીતું છે એમ કહી શકાય, બરાબર. ચાલો આ સિવાય આપણે કહીએ સમૂહ 12 ને સમૂહ 16, તો કે એનાથી એ બને. હાલો સમૂહ 12 અને 16માં ક્યાં આવશે? તો કે 12મા સમૂહના તત્વો ક્યાં આવે? 12મા સમૂહમાં આપણે ઝિંક, બરાબર, પછી કેડમિયમ, મર્ક્યુરી, આ બધા 12મા સમૂહના તત્વો. હાલો ZnS, આ થઈ ગયું 16મો સમૂહ, બરાબર. CdS પાછો 12મો સમૂહ અને 16મો સમૂહ. CdSe પણ બને. હાલો 12મો સમૂહ અને 16મો સમૂહ, બરાબર. HGT પણ બને, 12મો સમૂહ અને 16મો સમૂહ. તો આ ટાઈપના પણ સેમિકન્ડક્ટર્સ છે, બરાબર. તો 13 અને 15 થી એ બનાવી શકાય, 12 અને 16 થી એ બનાવી શકાય. અને આ બધાય છે, આ જે આપણે અલગ અલગ લખ્યા છે એ બધા સંયોજનો, તો આ બધાય છે એ સહસંયોજક નહીં હોય સંપૂર્ણ. થોડુંક આયનીય કેરેક્ટર હશે એમાં, કારણ કે આ ધાતુઓ છે ભાઈ. જો ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી બધી ધાતુઓ છે. તો એના કારણે એમાં થોડું ઘણું આયનીય ગુણધર્મ પણ જોવા મળશે. આ બધી અધાતુ છે, તો ધાતુ ને અધાતુ વચ્ચે પાછું આયનીય બંધ બને. આપણે ભણ્યા હતા એવું. પણ સંપૂર્ણ સહસંયોજક નહીં હોય. પછી પ્રબળ ધાતુ નથી. પ્રબળ ધાતુ S વિભાગના તત્વોમાં હોય, બરાબર. આ તો D વિભાગનો 12મો સમૂહ એટલે D વિભાગનો છેલ્લો સમૂહ થયો. એટલે એટલો બધો ધાત્વીય ગુણ ન હોય એમાં. પણ આમાં ટૂંકમાં સહસંયોજક લાક્ષણિકતા હોય અને આયનીય લાક્ષણિકતા હોય, બરાબર. ચાલો હવે તો કે અમુક તો એવા ઓક્સાઇડ છે કે જે વાહકની જેમ વર્તે. હાલો ઓક્સાઇડ પોતે વાહકની જેમ વર્તે એવા ઓક્સાઇડ તો કે TiO, CrO2, ReO3. હવે આ બધાય છે ને, જો આ ધાતુ નથી ખાલી, આ ધાતુના ઓક્સાઇડ છે. ધાતુ તો વાહક તરીકે વર્તે તો જૂની વસ્તુ છે. પહેલા આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કર્યું કે ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન. ધાતુઓ તો વાહકો જ છે, પણ આ તો ધાતુના ઓક્સાઇડ છે. અને ધાતુના ઓક્સાઇડ પણ વાહક તરીકે વર્તે. અને આ તો બહુ સરસ મજાનો વાહક છે, કોપર જેવી વાહકતા દર્શાવે.
દેખાવે કોપર જેવો, ખબર ના પડે કે કોપર છે કે ReO3 છે, રેનિયમનો ઓક્સાઇડ છે, બરાબર. તો આમાં ખબર ન પડે કે આ કોપર છે કે ReO3 છે. દેખાવમાં કોપર જેવો અને વાહકતામાં કોપર જેવો. તમને ખબર છે આપણા ઘરમાં જે વાયરિંગ છે એમાં અંદર કોપર જ હોય ને બધે, તો એના જેટલી વાહકતા દર્શાવે. ખરેખર છે શું? તો કે ધાતુ નથી, ધાતુનો ઓક્સાઇડ છે, છતાંય બરાબર એની વાહકતા, એનો દેખાવ આ બધું શેના જેવું છે? કોપર જેવું છે, બરાબર. તો આવા પણ ઘણા બધા વાહકો છે, બરાબર, જે બધા ઘન છે, ઘન પદાર્થો જ ભણીએ છીએ આપણે, બરાબર. ચેપ્ટરનું નામ જ છે ઘન પદાર્થો, પછી ક્યાં વાત છે. તો આ સિવાય હજી VO, VO2, VO3, TiO3 આ પણ અલગ અલગ ઓક્સાઇડ્સ છે જે તાપમાન પર આધારિત વાહક તરીકે વર્તે, એટલે કે અમુક તાપમાને સુવાહક તરીકે વર્તી શકે છે, બરાબર. તો આ બધા જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ ખરેખર ધાતુ નથી, ધાતુના ઓક્સાઇડ છે, એ પણ ઘન સ્વરૂપે છે ને એ પણ વાહકતા દર્શાવે છે. તો વિચાર કરો ઘન પદાર્થમાં વાહકતાનો ગાળો કેટલો મોટો છે, બરાબર. તો આ આખો એક ટોપિક પૂરો થઈ ગયો, ઘન પદાર્થોમાં વાહકતા, બરાબર. હજી એક વસ્તુ તમને કહેવાની છે મારે. 2 લેક્ચર પહેલા આપણે જ્યારે ક્ષતિ ભણતા હતા ને એમાં આપણે NaCl ને KCl ને LiCl ને આવ્યા હતા જ્યાં ક્ષતિમાં, ત્યાં એવું આવ્યું હતું કે હું એવું બોલ્યો હતો આલ્કાઇલ હેલાઇડ. ખરેખર ઓલું જૂનું મગજમાં ઉતરી ગયું એટલે બોલાઈ જાય. આલ્કાઇલ હેલાઇડ તો શું થઈ ગયું પર હેલો આલ્કેન RX અથવા ARX, આ એરાઇલ હેલાઇડ થઈ ગયું, આ આલ્કાઇલ હેલાઇડ RX. હવે ન્યા ખરેખર NaCl હતું, KCl હતું, તો વર્ડ આવે આલ્કલી હેલાઇડ. તો આ થોડીક મારાથી મિસ્ટેક થઈ ગઈ બે એક વાર બોલવામાં, કે ઓલું મગજમાં ઉતરી ગયું કારણ કે ઓર્ગેનિક બહુ ભણ્યા છે આપણે. આલ્કાઇલ હેલાઇડ, આલ્કાઇલ હેલાઇડ એટલે અહીંયા બોલાઈ ગયું આલ્કાઇલ હેલાઇડ, પણ ખરેખર સમજવાનું શું છે? આલ્કલી હેલાઇડ. આલ્કલી હેલાઇડ એટલે શું? આલ્કલી ધાતુના હેલાઇડ. આલ્કલી ધાતુ એટલે કોણ? પેલા સમૂહના તત્વો, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, આ બધા. એટલે અહીંયા ખરેખર કયો વર્ડ યુઝ કરવાનો છે? આલ્કલી હેલાઇડ. જે ટેક્સ્ટબુકમાં મેં જોયું બરાબર જ છે, અહીંયા આલ્કલી હેલાઇડ જ છે, પણ મારાથી આલ્કલી હેલાઇડને બદલે શું બોલાઈ ગયું હતું? આલ્કાઇલ હેલાઇડ. 2-3 વાર બોલાઈ ગયું છે લગભગ, બરાબર. હાલો, તો અહીંયા આલ્કાઇલ હેલાઇડ જે મેં તમને કીધેલું છે અહીંયા આલ્કલી હેલાઇડ કરેક્શન કરજો. ટેક્સ્ટબુકમાં કંઈ કરેક્શન કરવાનું નથી, એમાં આલ્કલી હેલાઇડ જ છે, બરાબર. આલ્કાઇલ હેલાઇડ શું થઈ ગયું? ઓર્ગેનિક થઈ ગયું, બરાબર. આ આપણે ઓર્ગેનિક નથી ભણતા, ફિઝિકલ કેમેસ્ટ્રી ભણીએ. હાલો, તો આ આલ્કાઇલ હેલાઇડની જગ્યાએ શું સમજવાનું છે? અહીંયા આલ્કલી હેલાઇડ ટેક્સ્ટબુકમાં બરાબર જ આપેલું છે. રેડી? તો આ આખો પોઈન્ટ પૂરો થયો ઘન પદાર્થોમાં વિદ્યુતીય ગુણધર્મો. હવે આમાં કોઈ વર્ડ આમ તો રહી નથી ગયા લગભગ, છતાંય તમને એવું લાગે કે કોઈ વર્ડ રહી ગયા છે તો તમે મને કહેજો. હા, છે 1-2 વસ્તુ, કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ શું કરશે? રેડિયો અને ઓડિયો સિગ્નલને પારખશે અને પ્રવર્ધિત કરશે. પ્રવર્ધિત એટલે મેં કીધું એમ એમ્પ્લીફાય. એમ્પ્લીફાય એટલે નાનામાંથી મોટું, દૂરથી કોઈ સિગ્નલ અમુક જગ્યાએ પહોંચાડવાનું છે, જેમ કે અમદાવાદથી જુનાગઢ, બરાબર. તો એના માટે એની જ જરૂર પડે. એમ્પ્લીફાયર, જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ એમ્પ્લીફાયર તરીકે કામ કરે એમ કહી શકાય, બરાબર. અને હજી એક વસ્તુ છે કે સોલાર સેલ. સોલાર સેલનું કામ શું? તો કે એ એક કાર્યક્ષમ ફોટોડાયોડ છે. ફોટોડાયોડ એક પ્રકારની ઉર્જાને બીજા પ્રકારની ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરે. કઈ ઉર્જાને કઈ ઉર્જામાં? તો કે આપણે કહીએ તો પ્રકાશ ઉર્જાને વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરે. સોલાર સેલ. હવે સેલમાંથી શું મેળવવું છે આપણે? વિદ્યુત. સોલાર એટલે કે સૂર્ય. સૂર્યમાંથી શું મળે છે? પ્રકાશ. પ્રકાશીય ઉર્જાને વિદ્યુતીય ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરે છે. તો એ એક પ્રકારનો ડાયોડ છે, ફોટો ડાયોડ એવું બોલવામાં આવે. ફોટો શું કામ? સૂર્યપ્રકાશ, પ્રકાશનો જે કણ છે ને એને ફોટોન કહેવામાં આવે, એના ઉપરથી એને ફોટો ડાયોડ એવું કહેવામાં આવે, બરાબર. બાકી એના પછીનો પેરેગ્રાફ આખો સમજાઈ ગયો છે અને એના પછીનો પણ કમ્પ્લીટ. ચાલો, તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. તમને એમ થાય કે હજી એક ટોપિક રહી ગયો, પણ આ ટોપિક થોડોક વધારે અગત્યનો અને થોડોક ટફ છે, બરાબર. એટલા માટે નિરાતે પ્રિપેર કરો. આવતા લેક્ચરમાં તો ચેપ્ટર પૂરું થઈ જ જશે. હવે લાસ્ટ ટોપિક છે ચુંબકીય ગુણધર્મો, બરાબર. અહીંયા આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ નથી થતું, એક ટોપિક રહે છે બાકી, બરાબર. આ ટોપિક પૂરો થાય છે આપણો કયો? ઘન પદાર્થોમાં વિદ્યુતીય ગુણધર્મો. મોસ્ટ આઈએમપી પાછું એકવાર કહું છું, જો અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન આખું મોસ્ટ આઈએમપી, એમાંથી ખાલી ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ સુધી પૂછી શકે, ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ સુધી પૂછી શકે, આ અર્ધવાહકોના ઉપયોગો પૂછી શકે. જે છેલ્લો આખું ભણ્યા ને છેલ્લા 3 પેરેગ્રાફ છે એ, કે N પ્રકાર ને P પ્રકારના અર્ધવાહકોના અનુપ્રયોગ એવો ટોપિક છે, બરાબર. તો એ પણ આખો પૂછી શકે, બરાબર, કે એના અનુપ્રયોગો જણાવો. આ રીતે પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે. તો
આખું અર્ધવાહકો આખું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને છતાંય મેં ટ્રાય કરી મેક્સિમમ તમને એક્સપ્લેન કરવાની. કેમેસ્ટ્રી માટે જે ભણાવ્યું મોર ધેન ઇનફ છે અત્યારે તમને ભણાવ્યું, પણ આનાથી વધારે તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય હજી શીખવાનો તો એ ફિઝિક્સમાં આખું એક ચેપ્ટર છે જ સેમી કન્ડક્ટર્સ, ત્યાં તમે શીખશો. રેડી? ચાલો બાય.